उत्तर पश्चिमी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का खानापुर में चुनाव प्रचार। 2 बाइक में हुई आमने सामने की टक्कर, 3 लोग बुरी तरह जख्मी। स्कूल और कॉलेजों द्वारा वसूले जा रहे ज्यादा फीस के खिलाफ एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। अल इकरा की जानिब से एसएसएलसी टॉपर्स को इनाम और मेडल, साथ ही साथ करियर गाइडेंस का भी आयोजन। ग्रामदेवी के जगह को दबोचकर बेच खाने का आरोप, एसीपी ऑफिस का किया गया घेराव। केआरडीआईएल अधिकारियों की लापरवाही से एक दलित बच्चे की गई जान। उत्तर पश्चिमी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का खानापुर में चुनाव प्रचार। खानापुर क्षेत्र में परिषद उत्तर पश्चिमी स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के चलते डॉक्टर सोनाली सरनोबत इन्होंने आज खानापुर के शिक्षकों से मुलाकात कर भाजपा उम्मीदवार हनुमंत निरानी और अरुण शाहपुर इनके लिए मतदाताओं का समर्थन मांगा। इस दौरान इनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता रमेश पाटिल, रिटायर्ड शिक्षक बेदारे सर, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर उंडारे मैडम और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2 बाइक में हुई आमने सामने की टक्कर, 3 लोग बुरी तरह जख्मी। जक्त जम्बोटी हाईवे पर बसवनगुड़ी खड़ी क्रिशिंग के नजदीक 2 बाइकर्स में हुई आमने सामने की टक्कर। इस हादसे में तावशी गांव के 21 साल उम्र के आकाश मिर्जी, बेवनुरू गांव के 49 साल उम्र के बालसो पेंट और चे बसट्टी गांव के 60 साल उम्र के विलास खोत इनके पैर बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए अथनी सरकारी अस्पताल लाया गया था, लेकिन जख्म गहरे होने के वजह से डॉक्टरों ने इनके आगे के इलाज के लिए मिरज जाने की सलाह दी है। अथनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। अथनी से बेलगाम एक्सप्रेस के लिए पीरू नंदेश्वर की रिपोर्ट। स्कूल और कॉलेजों द्वारा वसूले जा रहे ज्यादा फीस के खिलाफ एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी ने आज शहर के चेन्नम्मा सर्कल से डीसी ऑफिस तक नारे लगाते हुए रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें शहर के अलग अलग स्कूल और कॉलेजों के कई छात्रों ने हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि अनुदानित और अनुदान रहित निजी शिक्षा संस्थाएं ज्यादा फीस और डोनेशन के नाम पर पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। यह बहुत खंडनीय है। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरती है, वो देश तरक्की करता है। ग्रामीण भाग से आने वाले छात्रों के लिए लाखों रुपए खर्च कर शिक्षा प्राप्त करना असंभव है। शिक्षा संस्थाएं अब सीईटी, नीट और जेईई इंटीग्रेटेड कोचिंग के नाम पर ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, जबकि अनुदानित निजी कॉलेज सरकार द्वारा तय शुल्क से ज्यादा वसूल नहीं सकते हैं। इन्होंने सरकार से विनती करते हुए कहा कि इस पर तुरंत सरकार आदेश जारी करे, वरना इसके लिए हम उग्र संघर्ष करेंगे। ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಡೊನೇಷನ್ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಇವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರ್ತಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಡೊನೇಷನ್ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾಹುತ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ। एसएसएलसी टॉपर्स को इनाम और मेडल, साथ ही साथ करियर गाइडेंस का भी आयोजन। एसएसएलसी की एग्जाम में टॉप स्कोर करने वाले बच्चों को अल इकरा की जानिब से इनाम और मेडल देकर सम्मान किया गया। इसके बाद एसएसएलसी में पास हुए बच्चों की रहनुमाई के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सिग्मा के फाउंडर सीईओ अमीने मुदस्सर इन्होंने एसएसएलसी और पीयूसी के बाद क्या करना है, इस पर बच्चों की रहनुमाई की। एसएसएलसी और पीयूसी के बाद आगे का रास्ता कैसे चुने, करियर गाइडेंस में माँ बाप का रोल क्या है, स्कॉलरशिप और कई कोर्सों की जानकारी दी। अंजुमन हाल में आयोजित इस प्रोग्राम में कई बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ हिस्सा लिया और इसका भरपूर फायदा उठाया। आप माशाल्लाह ऑलमोस्ट आप सबका हाइट
थोड़ा बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ सकता है, हो सकता है और, राइट, बट योर माइंड विल कीप चेंजिंग, आपका माइंड चेंज हो। होल्ड योर हैंड, ऑल ऑफ यू, हाथ दिखाओ ऐसा, जल्दी जल्दी हाथ दिखाओ, हाँ बिल्कुल, ब्लिंक ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो तारे चमक रहे हैं। All of you touch your mind, touch your mind, touch your mind. Mind कहाँ से है? ये क्या है? Head. Head के अंदर brain. Head के अंदर brain. Brain is hardware. और उस हार्डवेयर को चलाने वाली चीज जो सॉफ्टवेयर है, that is mind. And that mind power is called aptitude. हर इंसान के अंदर एक एबिलिटी होती है जो उसका ओरिजिनल स्ट्रेंथ होता है, माइंड की एबिलिटी को कहते हैं एप्टीट्यूड। हम जो बात करते हैं, जो काम करते हैं, जो सोचते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं, जो लिखते हैं, जो फ्लुएंसी होती है, ये सब कुछ जो है हमारा एप्टीट्यूड है। ग्राम देवी के जगह को दबोचकर बेच खाने का आरोप, एसीपी ऑफिस का किया गया घेराव। बेलगाम तालुक के होन्नीहाल ग्राम देवी की जगह को बेचने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने ग्रामीण एसीपी ऑफिस का घेराव करते हुए विरोध व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि होन्नीहाल ग्राम के स्थापना के वक्त से ही मौजूद ग्राम देवी की 4 एकड़ जमीन को 11 साल पहले बेचा गया है, फिर 2 साल पहले भी किसी और को बेचा गया है। इन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मामला कोर्ट में होते हुए भी किस आधार पर बेचा गया है। दस्तावेजों में महालक्ष्मी मंदिर कहकर ही प्रलेखित है। इस जमीन को अवैध तरीके से बेचा गया है। हमारी ग्राम देवी की जगह को पूछने पर हम पर क्रिमिनल केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। इन्होंने कहा कि इसी के चलते आज हम आपके पास आए हैं। ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಬೆಳೆಯೋದ ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಊರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಪಂಚ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷನ ಹೇಳೋದು ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ತರೋದ ಇದು ತಪ್ಪಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲದ, ಇದು ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ತರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಧನಂಜಯ ಒಬ್ರು ಹೊನ್ನೇಳು ಊರದ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬರ ಮಗ, ಅದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಇದಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಮೊದಲಿಂದಾನೇ ಇದೆ ರೀ. ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹಳೇದಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಓಡೋದು 800 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಮೊದಲು ಊರು ನಾ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನೂ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ ಮುಂದೆ ಗದಿಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಸ್ತ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಜಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡತಾರಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಅದ. ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದಾರ. ಪೂಜಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರೆದಾಗ ಹೌದು ನಿಮ್ ಜಾಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ, ಇದರಿಂದ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿಲ್ಲ. ಪೂಜಾರಿ ವಿತ್ತು ಖರೀದಿ ತಗೋನು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟು ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಸರಿದೆ ರೀ. 1974-75 ದಶಕದಿಂದ ತೆಗೆದ್ರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಈಗ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹೊನ್ಯಾಳ ಊರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊನ್ಯಾಳ ಊರು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ, 700-800 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಹೊನ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 4 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ವಹಿವಾಟ ಜಾಗ ಅಂತ ಇದ್ದು, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಲುವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಸೇರಿ ಆ ಜಾಗ 10-11 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ ಆ ಪೂಜಾರಿ ಕರೆಸಿ ಇದು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಊರು ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ನಾವು ಕೆಲವು ಜನ ಈಗ ಒಬ್ಬ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 2-3 ವರ್ಷದಾಗ ಹಂಗೆ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗದಿಗೆನೂ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಊರ್ ಹಿರಿಯರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಗದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಜಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎದುರೇ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ದಂಧೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ತಕರಾರು ಮಾಡೋದು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕೋರ್ಟ್ದಿಂದ ಏನು ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ ರೂರಲ್ ACP ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ತಕರಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ ಊರ್ ಜನದ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದು ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ತಕರಾರು ಮಾಡೋರು ಸರ್? ನಾಗೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯ ಇದಾರಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ. ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ತೀರ್ಮಾನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಊರ್ ಜನರದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಬಂದ ನಂತರ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರು ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ರಜಾ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಂದು 400 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದು ACP ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾರ್ದು ಸರ್? ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಹಿವಾಟ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರಿ ಒಳಗ ಈ ತರ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಮಾರಾಟ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸರ್? ಮಾರಾಟ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಯಾವ್ದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಹೆಸರು ಬರಬಾರ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಊರ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಏನ್ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಇದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಘಟನೆ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಊರ್ ಜನರದ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಜಮೀನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಂಡ್ರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರ ವರ್ಸಸ್ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದ ನಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವರ್ಸಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಜಮೀನು ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಅದು ನಮಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಊರ್ ಜಮೀನು ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದೆ ಇದು. 11 ವರ್ಷ ಅವಾಗಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಪೂಜಾರಿಯವರು 1-2 ಸಲ ಬಂದು ತಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೂ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪದೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲ 4 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಆಗಿದೆ. 4 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ. ಇಲ್ಲ, 3 ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಂಗ್ 4-4 ಜನ ಈಗ ತಗೊಂಡಿದಾರಂತೆ. ಅವ್ರು ಪಾಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿದ 10 ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸರಿ ಇದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಜಮೀನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗುಂಟಾ ಜಮೀನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವಕೀಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಹಿವಾಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ರ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧನಂಜಯ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಈಗ ವಿವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ, ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಊರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಊರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀವಿ. ಊರ್ ತೀರ್ಮಾನ, ಊರ್ ಹಿರಿಯರ ತೀರ್ಮಾನ, ನಮ್ದು ತೀರ್ಮಾನ. ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಊರ್ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತ್ರ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಊರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದೀವಿ. ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಬಂದ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಳೆದ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಜನ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಬಾಳಿಕುಂದ್ರಿ ಅವರು, ಕಾಶಪ್ಪ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಬರೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಜನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಸಹಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ACP ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ತೀರ್ಪು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ತಾವು ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಪೂಜೆ ಪಾಠ ನಡೀತಿದೆ, ಅದು ಗದಗಿನ ಪೂಜೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಆ ತರ ಅಷ್ಟೇ ನಡೀತದೆ. ಗುಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಗದಗಿ. ಈಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು? ಗದಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಾಗ ಗದಗಿದ ವಿವಾಹಿತ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಂದ ಇದ್ದ ಊರಂತ ಆಸ್ತಿ ಅದ. ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷ ತಳಾಂತರ ಊರು ಹುಟ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ महालक्ष्मी। KRDIL अधिकारियों की लापरवाही से एक दलित बच्चे की गई जान। बागलकोट जिले के सावलगी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। KRDIL संस्था द्वारा अवैज्ञानिक तौर पर बनाए गए गेट ने ली एक मासूम बच्चे की जान। ये घटना देर से सामने आई है। शाम करीब 6:45 पर गांव के बसवेश्वर समुदाय भवन का गेट 8 साल उम्र के एक मासूम बच्चे पर गिरता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत होती है। घटना के बाद अंदाजा लगाया गया था कि बच्चा खेलते हुए गेट से गटर में गिरा, फिर उसकी मृत्यु हो गई। इसी सोच के चलते बच्चे का अंतिम संस्कार भी किया गया, लेकिन घटना के दूसरे दिन CCTV के जरिए हकीकत सामने आई, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि बच्चा गेट के आगे से गुजर रहा था, तब भारी भरकम गेट उस पर गिरता है, जिसके वजन तले बच्चा पूरी तरह दब जाता है
और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस फुटेज के सामने आते ही ग्रामीणों में KRDIL अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ खासा गुस्सा नजर आ रहा है।